على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي
وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا سيد المرسلين. السلام عليك يا إمام المتقين. السلام عليك يا خاتم النبيين. السلام عليك وعلى آلك الطاهرين. السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم افتح علينا وعلى ذرياتنا فتوح العارفين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا بما فهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. أعطنا محبتك معرفتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia taufik hidayatnya telah diperkenankan kita untuk sama-sama kita pada hari Jumaat yang mulia ini, bahkan Jumaat yang terakhir dalam bulan Ramadan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ramadan, ya Ramadan. Begitu cepatnya dia datang dan begitu cepatnya dia akan balik. Itulah di Ramadan yang sama-sama kita sekarang ini. Kita berada dalam tanggal 25 Ramadan. Lagi 5 hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Allahu Akbar. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, apakah persediaan kita untuk sampai kita di akhir Ramadan ini? Kita telah bicarakan tentang bab puasa, kita telah bicarakan bab solat tarawih, kita dah bicarakan tentang solat kita kata dalam malam Lailatul Qadar. Nah, sebagai persediaan untuk kita akhir Ramadan ini juga, jangan kita lupa, iaitu kekasih Allah, wahyu Allah, Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu dan mukjizat bagi Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kekal bersama-sama umatnya sampai akhir.
Semua mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pun habis dengan wafatnya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak habis lagi, iaitulah Al-Quran yang akan kekal bersama kita sampailah hari kiamat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, jadi dengan sebab itulah di sini kita perlu mengambil berat dengan Al-Quran. Dengan sepenuh kita membacanya, bahkan kita memahaminya dan kita mengamalkannya. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, ya, kalau sekiranya kita nak mengatakan Al-Quran itu kitab Allah, macam mana perasaan kita kalau kita katakan itu kitab Allah? Sudah tentu rasakan sangat agung kerana dia dinisbahkan, disandarkan kepada Allah SWT. Wa man yu'azzim sya'airallahi fa inna taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, itulah tanda hati yang bertakwa. Jadi begitulah dia sebagai orang beriman, kita mengagungkan Al-Quran. Macam mana kita nak agungkan Al-Quran? Maka begitulah kita ada sifat-sifat dan akhlak-akhlak dan adab-adab yang zahir dan yang batin. Yang antaranya apabila kita baca Al-Quran, maka hendaklah kita dengan berhasrat semata-mata untuk mencari keridaan Allah SWT. Jadi tak adalah kita letakkan niat untuk supaya orang memuji kita baca Al-Quran kita baik dan kita bagus. Maka di sini kita letakkan perasaan kita kepada Allah dan kita jaga adab-adabnya. Nah, kita pertama sekali bila letak Quran, kita letak tempat yang paling tinggi. Kalau nak rumah kita, letak atas almari, atas dalam rak-rak. Jangan kita letak di lantai. Sebab meletakkan Quran di lantai itu mana tidak ada penghormatan kepada Al-Quran. Dan apabila kita membaca Quran, jangan kita bercakap-cakap dengan orang yang sibuk handphone kita. Kalau kita nak bercakap dengan orang, kita tutup dulu Quran dan kemudian kita pastikan kat mana kita berhenti dan kemudian baru kita bercakap. Bila kita nak mulakan balik, baca A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Jadi macam itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, ya. Jangan sampai-sampai kita baca, kita bercakap sampai mana tak ada hormat Al-Quran. Jadi bila kita duduk membaca Quran itu, janganlah kita letakkan Quran itu di lantai. Maknanya di sini kita letak di atas rihal, biar dia lebih tinggi daripada paras kaki kita. Paras kaki kita, kemudian Quran kat bawah. Tak bagus, tak betul tu. Kita letakkan tinggi. Sebab tu orang-orang kita letakkan rihal, ya, atau letak atas bantal supaya kita membacanya dengan penuh penghormatan. Dan begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita nak mula kita baca A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitanirrajim. Apabila kamu baca Quran, maka hendaklah kamu bermohon lindungan dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Jadi kita baca A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kalau sekiranya kita tengah sibuk dengan orang ramai, tempat yang kita katakan yang di mana orang-orang bercakap-cakap dengan bising-bising, ya, maka di situ kalau boleh hendaklah dibaca dengan suara yang lebih baik daripada orang yang bercakap. Supaya apa? Supaya orang mendengar. Tapi ustaz, kalau kita baca kuat orang tak dengar, nanti tak baik pula. Ya, betul. Kalau kita baca kuat, orang tak dengar, orang bercakap-cakap, tak hormatkan kepada bacaan Quran kita, maka lebih baik kita baca perlahan. Sebab bila Quran tu dibaca, hendaklah kita dengar. Wa idza quriya al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu, hendaklah kamu dengarkan dia. Wa ansitu, dah hendaklah kamu diam, la'allakum turhamun, semoga kamu dirahmati Allah. Jadi kalau kita pergi setengah-setengah majlis-majlis kahwin ke atau sesuatu majlis ke, dia onkan Quran tu, suara dia tu kuat. Kemudian lepas tu kita duduk berbual bercakap. Itu tak hormat Quran. Habis ustaz, kita nak ambil berkat Quran. Kalau gitu nak ambil berkat, semua orang suruh diam. Tapi kalau orang nak cakap, macam mana ustaz? Kalau itu jangan pakai Quran sebagai kita punya menyerikan majlis kita. Membaca nasyid ke, baca selawat ke, tak apa. Tapi jangan kita bacakan Quran, ya. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, mulianya Al-Quran itu. Maka dengan itu, apabila kita hendak membaca Quran, kita perlu jaga adab-adab lahir kita. Pertama sekali, ambil wuduk. Dan kemudian duduk menghadap kiblat.
Ini seberapa dapatlah. Ambil wuduk tu dah tentulah kita nak pegang Quran, kita mesti ada wuduk. Tapi kalau Ustaz kita pegang handphone kita ada Quran, maka di sini ulama mengatakan kalau handphone itu mempaparkan di skrinnya tu Quran, maka dia hukum Quran. Kalau handphone tu tak dipaparkan skrinnya Quran, maknanya handphone saja, dia tak ada apa-apa, maka dia bukan dah Quran. Jadi tak ada wuduk pun boleh macam sekarang. Tapi bila kita nak baca Quran, mestilah kita buka Quran kan. Bila kita buka Quran, maka dengan itu sudah dihukumkan Al-Quran. Jadi sebab tu di sini tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau kita buka Quran, misal kata kita buka Quran. Bila kita buka Quran, maka skrin dia tu Al-Quran. Jadi seluruh hukumnya ni, handphone ni tak boleh disentuh melainkan kita dengan wuduk. Macam mana Ustaz ni? Yalah, kalau kita tak ada wuduk, janganlah kita baca Quran dengan handphone. Ya. Tapi kalau buku terjemahan, seperti yang telah kita bahaskan dahulu, iaitu buku terjemahan tu ada bahasa Arabnya dan ada bahasa bukan Arabnya dan bukan Arabnya lebih. Itu kita pegang atas dasar kita memegang buku terjemahan Quran. Bukan yang kita niatkan pegang Quran. Kalau pegang Quran tak boleh. Jadi itulah dia kenalah ada wuduk ya sebagai penghormatan dan duduk menghadap kiblat. Kalau tak duduk menghadap kiblat, taklah berdosa, tapi kuranglah fadilatnya. Sebab kiblat ni ialah arah yang paling mulia sekali, ialah menghadap arah kiblat. Itulah dia tuan-tuan dia. Ya. Yang kedua, jangan membaca dengan terlalu pantas, tetapi bacalah dengan teratur dan betul tentang penyebutannya. Jadi begitulah. Allah Ta'ala kata warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran tu dengan tertil. Jangan baca tapi nanti dia punya huruf panjang pendek dia, idgham dia tak ada idgham, izhar tak ada izhar, semua dah bercampur-campur. Jangan ya. Jadi kalau boleh kita biar dengan tertil. Yang ketiga, cubalah berusaha untuk menangis walaupun anda terpaksa memaksa diri anda untuk melakukannya. Baca Quran, kita menangis. Kenapa Ustaz nak menangis? Sebab Nabi mengatakan iqra'ul Quran al-buka fa innahu yanzilul al-buka atau kama qala alaihi salatu wasalam. Bacalah Quran di atas tangisan kerana Quran tu diturun atas tangisan. Macam mana? Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat Quran, mendapat wahyu nak menyampaikan kepada kita dengan penuh susah payah tuan-tuan. Ya, jadi kalau boleh kita baca tu dengan sedih sayu hati kita. Itu kita baca Al-Quran ya. Dan yang keempatnya, tindak balas terhadap ayat rahmat, keampunan atau ayat azab hendaklah seperti yang telah diterangkan. Jadi kalau sekiranya kita baca ayat Quran tu, ayat itu membicarakan tentang rahmat Allah, kita pun minta ya Allah, Allah marhamna, ya Allah rahmatkan kami. Kalau ayat itu menyebutkan tentang neraka, tentang azab, ya Allah lindungilah kami pada neraka, ya Allah lindungilah kami pada azab, ya Allah. Itu kita minta pada Allah. Jadi kita selang-seli itu dengan berdoa mengikut kesesuaian ayat-ayat yang dibaca. Yang kelima, bacaan hendaklah dilakukan dengan perlahan jika didapati diri anda tidak ikhlas ataupun akan menyebabkan gangguan terhadap orang lain. Jika tidak, bacalah dengan suara yang kuat. Kita ni maaflah manusia tuan-tuan. Kadang-kadang syaitan ni masuk dalam nafsu kita. Bukan syaitan, nafsu kita sendirilah ya. Kadang-kadang kita ada perasaan orang dengar aku bacaan bagus, orang tengok aku baca Quran. Ini sudah masuk riak. Jadi kalau boleh di saat kita macam tu, kita baca perlahan supaya jangan timbulkan kita perasaan riak. Tapi kalau sekiranya kita tak ada orang dan kita tak ada timbul perasaan riak, boleh kita baca kuat. Tapi baca kuat tu dengan syarat jangan sampai kita ganggu orang, jangan sampai nanti orang berbicara sedang kita baca Quran, nanti dia pula berdosa, tak menghormati Quran. Janganlah macam tu pula. Jadi kita tengok kalau keadaan tempatnya sunyi, tak ada orang dan kemudian kita boleh nak baca kuat di masa kata di rumah kita, kita bacalah kuat ya. Dan yang keenam, bacalah dengan suara yang merdu kerana banyak hadis-hadis yang menekankan tentang amalan ini. Baca dengan suara yang lunak, suara yang sedap. Kalau orang itu mempunyai suara yang lunak yang sedap, jangan dia boleh menyanyi dengan sedap, tetapi bila baca Quran, dia baca dengan suara yang garau, dengan tak ada rasa sedap manis. Jangan.
Kita nak dengarkan orang nyanyian kita, kita kontrol suara kita supaya sedap. Lebih-lebih lagi Al-Quran. Sebab tu dalam sepatu hadis Nabi kata, man lam yataghanna bil Quran falaysa minna. Siapa yang tak berlagu dengan Quran bukan daripada kami. Mana bukan daripada umatku. Jadi maksud di sini, kita disuruh baca dengan suara yang lunak. Ialah orang yang baca suara lunak ni kadang-kadang dia mengikut bacaan tajwid pun sudah memadai dengan suara yang lunak. Ustaz, tajwid. Sebab tajwid tu ada gunnah, ada dengan dengong. Ya, ada yang tidak berdengong, ada yang panjang, ada pendek. Jadi bacaan Quran tu sendiri kalau mengikut tajwid tu sudah sedap. Sebab tu kalau kita dengar orang baca Quran, sedap kita dengar. Kenapa? Sebab ada dia kerohanian dia tu masuk dalam jiwa kita. Itu ada pun daripada adab yang secara batin. Secara batin tu dalam diri kita. Pertama, hati kita hendaklah penuh rasa keagungan Al-Quran dan menyedari tentang kemuliaannya. Jadi kita ni bila pegang Quran, kita cium ni kitab Allah. Ya Allah, sayang aku kitab Allah ni. Kita rasakan keagungan, kita muliakan dia. Ustaz, bolehkah kita nak cium Quran? Kenapa tak boleh cium Quran? Sedangkan maaf kata sapu tangan bini kita pun kita cium. Oh betul, itu dah kahwin tak cium Ustaz? Belum kahwin. Belum kahwin ni sapu tangan tunang dia. Siang malam dia pegang, dia cium. Nampak? Ini Al-Quran kitab Allah. Jadi kitab Allah ni sepatutnya kita bila nak pegang tu kita cium dia Al-Quran. Ya, sebab tu kita letak atas kepala. Ustaz, boleh ke letak kepala? Boleh, kenapa tak boleh? Kita merasakan keagungannya. Bukan makna Quran tu Tuhan Maha Suci Allah, tetapi dialah kalam Allah, kitab Allah. Ya, iaitu kalam Allah tu kata-kata Allah SWT. Dan yang kedua, hendaklah merasakan dalam hati bagaimana maha halus, maha agungnya dan maha gembilangnya Allah yang maha berkuasa, kerana Al-Quran ini adalah wahyu daripadanya. Macam mana kita mengagungkan Allah, macam tu kita agungkan Al-Quran. Sebab Quran ialah kalam Allah. Ya, jadi apabila kita mengagungkan Allah, kita pun agungkan kalamnya. Tapi kalau kita kata kita agungkan Allah, tapi dengan Al-Quran kita baca, tak ada serasa perasaan pun mengagungkan Allah, maknanya hati kita terkosong. Cuma cakap aja, kau mengagungkan Allah, tapi kau kosong, zero, tak ada apa. Nampak tuan-tuan? Jadi kita kena ada perasaan agungkan Al-Quran tu kerana dialah kalam Allah. Ada satu family di mana family ini, mereka ini tak tahu baca Quran, buta huruf. Tetapi mereka sangat mengagungkan Al-Quran. Di mana ibu, ayah, anak, di mana dia pegang Al-Quran sentiasa letak atas kepala, dia junjung atas kepala. Sampai satu masa di mana mereka itu dengan izin Allah, bila dia buka Quran, dia boleh baca Al-Quran. Masya Allah. Ini memang satu perkara yang pelik. Tapi tak mustahil bagi orang yang Allah buka. Jangan kata kita lah Nabi Sayyidina Muhammad SAW tak tahu membaca, tak tahu menulis. Tapi baginda boleh membaca Al-Quran dengan izin Allah. Bahkan menghafaz Al-Quran di dalam akalnya. Subhanallah. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi kita hormatilah Al-Quran. Yang ketiga, hati kita mestilah bebas dari gangguan dan keraguan. Jangan ada sikit pun ragu daripada apa yang difirmankan Allah. Jangan ada satu kalimah pun kita ragu, ini betul ke? Ini boleh ke? Jangan. Inilah yang berlaku pada orang-orang yang di mana bila dia belajar tinggi, dia pun meragui Al-Quran itu sebagai kalam Allah. Betul ke ini kalam Allah? Betul ke ini daripada wahyu Allah? Dia meragui, na'udzubillah. Jangan cakap Quran, jangan cakap satu surah, satu kalimah Al-Quran. Kalau dia meraguinya, na'udzubillah, kafir dia terkeluar pada Islam. Na'udzubillah. Jaga, waspada tuan-tuan. Sekarang banyak fahaman-fahaman yang orientalis bawa. Orientalis apa? Orang barat yang tidak beragama Islam, mengajar Islam tetapi nak memesongkan umat Islam. Banyak sekarang ini. Dan maaf kata, kadang-kadang orang Islam pun terpengaruh. Kerana kelemahan iman dia pun percayalah Nabi Muhammad tu sebelum dia jadi Nabi tu, dia tu pun sesat. Nabi sesat? Maha Suci Allah pelihara Nabi itu dari saat lahirnya sampai Nabi itu jadi seorang Nabi dan Rasul. Allah pelihara. Bahkan nama Nabi SAW sudah termaktub di arasy Allah SWT.
Begitu juga ada orang mengatakan bahawa Nabi Ibrahim itu pun sebenarnya sebelum jadi Nabi pun dia pun sesat. Mencari-cari Tuhan. Siapakah Tuhan? Bintang ke, bulan ke, matahari. Na'udzubillah. Itu bukan Nabi Ibrahim mencari-cari Tuhan. Tetapi Nabi Ibrahim nak membawa contoh kepada kaumnya yang menyembah berhala. Ini kalau kamu sembah berhala, ini patutnya kamu sembah matahari. Ini bulan, ini bintang. Tetapi bulan, bintang, matahari pun tak kekal. Tengok. Apa yang sebenarnya kekal ialah hanya Tuhan yang Esa, iaitu Allah SWT. Itu sebenarnya apa yang disebutkan oleh Allah dalam Quran. Tapi kadang-kadang orientalis ni bijak. Dia dapat memutar belikkan fakta, dan kemudian orang-orang yang mengikuti pelajaran dengan dia kemudian berfikiran liberal, fikiran bebas. Oh, semua agama pun menuju kepada satu Tuhan juga. Jadi kita tak perlu nak bising-bising. Astaghfirullahalazim. Lakum dinukum waliyadin. Allah dah sebut dalam Quran. Bagi kamu agama kamu. Kamu dengan cara kamu, ibadat kamu, dengan etikad kamu, dengan kepercayaan kamu. Bagi kami dengan kepercayaan kami, dengan ibadat kami, dengan etikad kami. Tak sama. Tak sama. Macam mana nak sama? Mereka kata mereka menyembah patung tu Tuhan. Mereka berkata menyembahkan bintang tu Tuhan, menyembahkan bulan tu Tuhan. Sedang kita tidak berkata demikian. Kita menyembah hanya Allah yang tak serupa dengan sesuatu. Bahkan dialah yang menjadikan segala sesuatu. Itu tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi sebab tu di sini bila kita baca Quran, jangan ada sedikit pun was-was dan ragu-ragu kepada apa yang diisikan, apa yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala. Dan yang keempat, selamilah maksudnya perolehilah kenikmatan daripada bacaan kita. Pernah satu ketika Rasulullah SAW berdiri seluruh malam membaca berkali-kali akan ayat In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jadi makna sini kalau boleh bila kita baca Quran tu kita bertadabbur, memahamkan apa arti maksudnya. Allah, ustaz kita ni bukan orang Arab, kita bukan orang alim, tak faham lah. Tak apa. Kalau tak faham, kita fahamkan dengan rasa hati kita. Macam mana nak fahamkan rasa hati kita? Kita baca, kita rasakan hati kita, ya Allah, ya Allah. Kita seolah-olah memahaminya. Bila kita rasakan dengan rasa khusyuk tu, dapat rasakan apa yang baca tu, walaupun tak faham maknanya, nanti akan Allah Ta'ala datangkan perasaan sedih, sayu, sampai boleh kita menangis walaupun kita tak faham. Abu Jahal, Abu Lahab, na'udzubillah, dia faham bacaan Quran bahasa Arab dia, tapi dia bahkan hati keras. Jangan kata nak menangis, bahkan tak beriman pun dengan Al-Quran. Tapi kita orang beriman, kita baca Quran dengan nada yang sedih, kita baca Quran dengan hati ikhlas, kadang-kadang datang demi khusyuk, datang demi air mata mengalir. Dan ini berlaku tuan-tuan. Ini berlaku. Jadi jangan kita rasa heran. Alamak, dia tu nangis baca Quran. Dia faham ke? Dia bukan belajar bahasa Arab. Tak, itu tak ada kena mengena. Orang belajar bahasa Arab pun tak menangis juga. Jadi sini kita kalau boleh menyelami bacaan kita tu, kita rasakan kekhusyukannya dan rasakan dengan perasaan hati rohani kita. Dan Rasulullah SAW sendiri pernah berdiri solat dalam satu semayang Nabi, semayang malam, Nabi mengulangi satu ayat tu berulang-ulang kali. Nabi ulangi. Apa ayat tu? Itu yang tadi kita bacakan. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau mengazab mereka, maka mereka adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dan kalau engkau ampunkan mereka, maka sesungguhnya engkau lah Tuhan yang mulia lagi, yang maha bijaksana. Ayat ini sebenarnya menceritakan bagaimana Nabi Isa AS. Nabi Isa AS ni dia bermunajat pada Allah. Ya Allah, umat aku ni, kalau engkau azab mereka, mereka hamba engkau juga ya Allah. Tapi kalau engkau ampunkan mereka, sungguh engkaulah Tuhan yang maha pengampun, engkaulah Tuhan yang mulia, dan engkaulah Tuhan yang maha bijaksana. Jadi Nabi SAW tersentuh dengan ayat ini. Nabi pun mengenangkan umat dia juga. Ummati, umat aku bagaimana, umat aku bagaimana. Jadi Nabi dalam semayang tahajudnya,
In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Kalau kau azab mereka, ya Allah, mereka juga hamba-Mu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau kau ampunkan mereka, engkaulah Tuhan yang maha mulia lagi bijaksana. Jadi kita minta Allah ampunkan. Ya, jadi begitulah. Tapi ialah kalau orang yang tak beriman, yang tak Islam, dia tak dapat pengampunan Allah, ya. Yang maksud di sini ialah orang yang beriman, ya, orang Islam, ya, mereka dapat pengampunan Allah walau sebesar mana dosanya kalau mereka bertaubat kepada Allah. Satu ketika Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu menghabiskan seluruh malam mengulang-ulangi bacaan ayat Quran. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Wamtazul yawma, berpisahlah kamu pada hari ini wahai orang-orang yang derhaka. Ayat ini Allah Ta'ala firmankan kepada manusia di waktu kita di padang mahsyar. Di padang mahsyar nanti akan dipisahkan orang-orang yang na'uzubillah ahli neraka dengan ahli syurga. Jadi Allah kata kepada orang-orang ahli neraka, iaitu yang derhaka, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, berpisahlah kamu, pergi kamu wahai orang-orang yang derhaka, pergi. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Allah. Jadi Sa'id bin Jubair ni salah satu sahabat Nabi yang dijamin syurga. Dia baca nangis. Kenapa nangis? Kenakan jangan sampai diri dia yang jadi kaum mujrimun yang derhaka itu Allah. Kita baca ayat ini, kita ingat orang lain. Tapi para sahabat, para ulama baca ayat ini, dia anggap itulah kita yang telah melakukan salah. Dan kita lah yang nak dihumban dalam neraka. Astaghfirullah. Nampak tuan-tuan? Sebab tu kita pun dalam bulan Ramadan ni, apabila kita puasa Ramadan, kita salat, kita baca Quran, jangan kita anggap, ini orang tu lah, ini orang sana lah. Jangan, kita anggap diri kita ni, ini neraka ni, ya Allah, ya Allah. Rasakan kita ni takut bahawa kita pula yang akan dihumban dalam neraka. Itulah perasaan kita tuan-tuan dan puan-puan, ya. Allahu Akbar. Dan hanya kelima, hendaklah ada kesan di hati tentang perkara-perkara yang terdapat dalam potongan ayat-ayat yang dibaca. Misalnya tentang ayat pengampunan, hati kita hendaklah penuh gembira. Tentang ayat yang membicarakan tentang azab, hati kita hendaklah merasa takut dan gemetar. Itulah yang sifat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Bila melalui ayat rahmat, ayat yang menyebut pengampunan Allah, ya Allah, ya Tuhanku, ya ampunkanlah aku, ya Allah. Minta pengampunan Allah, minta rahmat Allah. Bila melalui ayat azab, ya Allah, jauhkan kami pada azab neraka, ya Allah. Jauh kepada azab-azab ini, ya Allah. Minta lindung daripada azab. Tuan-tuan, hari ini kita dalam kecelakaan dengan adanya COVID ni. Tapi ada tak pernah kita minta jauhkan pada azab. Azab ni bukan hanya ke akhirat, kat dunia ni pun azab. Tapi kita minta Allah jauhkan. Kita tak mampu nak menjauhkan diri kita, tapi kita minta bantuan Allah Ta'ala. Sebab yang sebenarnya yang dapat melindungi kita ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga. Itulah dia Tuhan kita. Dan yang keenam, telinga kita mestilah dipasang dengan penuh perhatian, seolah-olah Allah yang maha berkuasa sendiri berkata-kata kepada kita dan pembaca itu mendengar kepadanya. Allahu Akbar. Bila kita baca Quran, kita rasakan bahawa Allah yang sedang berfirman pada kita. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Seolah-olah kita mendengarkan Allah bicara pada kita. Kita rasa tunduk khusyuk mendengarkan bicara. Tapi kita yang baca, tapi kita dengarkan itu seolah-olah daripada, memang itu kalam Allah. Kalam Allah, bicara Allah. Jadi kita mendengarkan itu sebagai perkataan Allah Ta'ala kepada kita. Allahu Akbar. Satu prinsip agama, menghafal beberapa banyak daripada ayat Quran sebagaimana perlunya mengerjakan solat adalah menjadi kewajipan setiap orang-orang Islam. Sedangkan menghafal seluruh Al-Quran adalah fardu kifayah, iaitu satu amalan yang diwajibkan ke atas semua, tetapi memadai jika terdapat sebahagian kecil yang melakukannya. Jikalau tidak ada seorang pun hafiz, maka semua orang-orang Islam bertanggungjawab terhadap dosa ini. Jadi ini mengenai hafazkan Quran. Menghafaz Quran ni kita wajiblah sekurang-kurang surah Al-Fatihah. Itu dah tentu wajib.
Tapi bacaan surah-surah ayat pendek tu dalam juz yang ke-30 tu, kita dapat hafal beberapa surah-surah pendek tu. Untuk jadi bacaan kita dalam salat. Kalau dapat baca lagi beberapa ayat daripada surah-surah lain, lagi bagus lagi. Tapi kalau menghafaz Al-Quran seluruhnya, itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah tu maknanya dalam satu kampung mesti ada sekurang-kurang seorang yang hafiz Quran. Seorang hafiz Quran. Jadi kalau dia tak ada satu orang pun hafiz Quran dalam kampung tu, maka seluruh orang kampung itu, yang lelaki, yang baligh, yang berakal, berdosa. Kenapa Ustaz? Kenapa mesti ada hafiz Quran? Kerana Al-Quran ni kitabullah, wajib dipeliharainya daripada segala perubahan dan pengkhianatan. Pernah juga kita dengar usaha oleh orang-orang yang tak beriman, mereka cuba mencetak Quran dan merubahkan ayat-ayat yang tertentu. Tapi macam mana kita baca, kita tahu ayat ni dah berubah? Orang yang hafiz Quran, yang di mana dia menghafaz Quran daripada kitab yang benar, dan apabila dia baca, ini salah ni, ini tak betul ni, ini ada diubah. Nampak? Sebab tu adalah fardu kifayah. Ustaz, kita ni di Singapura ni macam mana? Yalah, kalau Singapura tu dianggap sebagai satu negeri, sekurang-kurang satu atau dua atau tiga orang yang hafiz Quran. Tapi Alhamdulillah ada madrasah-madrasah yang menguruskan tahfizul Quran, untuk menghafaz Quran. Kalau di Malaysia, Indonesia memang banyaklah ya, pesantren-pesantren, pondok-pondok. Alhamdulillah. Kita kat Singapura ni miskin sikit ya, kerana kita tak ada pondok-pondok, tak ada pesantren. Yang ada madrasah. Madrasah pun bukan full time untuk hafaz Quran, tapi adalah usaha-usaha sebagian-bagian madrasah-madrasah kecil ya, yang berusaha untuk mengadakan kelas tahfizul Quran ni. Itu kelebihan orang hafiz Quran itu, besok di yaumul qiyamah Allah berikan dia izin untuk mensyafaatkan 10 orang daripada keluarganya yang sudah wajib neraka. Allah, dia boleh syafaatkan. Nampak? Itu kelebihannya orang hafiz Quran. Jadi dia boleh pilih nak mak dia, bapa dia, isteri dia, anak dia, ni abang, ni kakak. Boleh 10 orang yang sudah garanti masuk neraka. Kalau adik-beradik dia orang baik-baik, lagi bagus, ambil orang lain pula. Masya Allah, tabarakallah ya. Yang kita baca sedikit daripada tentang Al-Quran ini, tentang hadis-hadis tentang kelebihan Al-Quran ini. Kenapa kita sebut Quran? Sebab Al-Quran dia diturunkan dalam bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, di dalamnya turunnya Al-Quran. Al-Quran turun bulan Ramadan. Jadi Al-Quran dengan Ramadan tak boleh terpisah. Sebab itulah Nabi SAW dalam hadis yang lain menyebutkan, Quran dan puasa akan memberi syafaat kepada orang yang membaca Quran dan yang berpuasa itu. Quran akan berhujah di hadapan Allah di padang mahsyar. Ya Allah, orang ni aku menahan dia daripada tidur. Orang ni aku menahan dia daripada berehat kerana dia membaca aku. Kalau benarlah aku ni kitab engkau ya Allah, maka masukkan orang ini dalam syurga. Puasa pula memberi syafaat. Ya Allah, aku telah menahan dia daripada makan, minum dan daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Dan semata-mata itu semua kerana Allah. Andai kata kalau benarlah aku ini salah satu pada tiang agamamu ya Allah, maka masukkan orang ini dalam syurga. Masya Allah, masuk syurga. Jadi dua ibadat ini, membaca Quran dan juga orang yang berpuasa, akan mendapat syafaat. Sebab tu puasa di Quran ini tak boleh lari. Sebab tu Quran sendiri diturunkan dalam bulan puasa. Allahu Akbar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Quran dan orang yang mengajarnya. Kita kadang-kadang kita rasa, apalah budak-budak ni hafiz Quran ni, semua belajar Quran ni, nak kerja apa diorang ni? Tahukah kita apa yang Nabi kata tadi? Sebaik-baik kamu, the best among you, orang yang paling bagus sekali di antara manusia, orang yang belajar Quran. Dia belajar, dan kemudian dia mengajar Quran. Dia belajar cara bacaan yang betul, dia belajar arti-arti maknanya, dia belajar apa sebab turun ayat, dia belajar adab-adabnya, dan dia ajarkan pula pada orang. Masya Allah.
Dan itu termasuk juga daripada golongan ulama'-ulama'. Ulama'-ulama' pun mereka belajar hukum. Belajar hukum pun daripada Al-Quran dan hadis. Dan mereka sampaikan pula kepada orang lain. Kita baca bab sembahyang, bab puasa, bab zakat. Semua ada dalam Quran dan ada dalam hadis. Dan mereka belajar dan kemudian mereka sampai. Termasuk juga alim. Dan tak kurang juga. Termasuk daripada orang yang hanya belajar Quran. Dia mungkin hafiz Quran. Dia belajar bacaan Quran. Bab tajwid dia. Bab tarannum dia. Dan kemudian dia ajar pada orang. Nampak tuan-tuan? Nabi kata the best among you man ta'allama al-Quran wa'allama. Yang belajar Quran dan mengajar. Tapi dengan ikhlas. Kalau ada riak, ada megah, itu semua habis. Tak ada kesia-sia. Pokoknya semua amalan lah. Kalau dia tak ada ikhlas, maka tak adalah dia terima oleh Allah SWT. Maka Sahal Tasturi rahimahullah ta'ala, seorang ulama dan wali Allah, berkata bahawa bukti cinta kepada Allah adalah dengan wujudnya cinta terhadap perkataan Allah di dalam hati seseorang. Kalau betul kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Al-Quran, kitab Allah. Maaf tuan-tuan, sebelum bernikah, kita pun ada surat cinta. Zaman dulu pakai surat lah. Surat tu disimpan dalam poket kat jantung hati dia. Tiap-tiap hari nanti dia buka, sebelum tidur dia buka, dia cium surat. Surat apa tu? Surat cinta lah. Nampak? Sekarang tak pakai surat lagi, pakai WhatsApp. WhatsApp. Muka dia punya bakal dia ke, ataupun dia punya kekasih dia. Dia baca, tiap-tiap hari baca. Ya Allah, ini manusia yang kamu rasa sayang kasih. Yalah, tak salah. Tapi kalau sekira dah kahwin, na'udzubillah, jadi bergaduh pula. Na'udzubillah, dah jadi cerai-berai. Alamak, kalau aku tahu dulu aku tak terima kau sebagai lelaki aku. Nampak? Pokoknya di sini itulah manusia. Tetapi kita dengan Allah yang telah beri kita segala kebaikan. Bagi kita hidup, bagi kita nyawa, bagi kita kekuatan, bagi kita harta. Segala-galanya yang ada pada diri kita sekarang ini semuanya dari Allah. Kenapa tak cinta pada Allah? Oh, Ustaz, kita sayang cinta pada Allah. Mana buktinya? Mana Quran dengan kau? Quran. Alamak. Apa alamak? Mana Quran? Setiap hari kita kena baca Quran. Ini kalam Allah. Rasalah hati kita bila kita buka Quran. Ini kalam Allah. Ya Allah, cinta ya aku pada kalamu. Kita pun baca Quran. Allahu Akbar. Itu baru tanda betul-betul orangnya cinta kepada Allah. Allahu Akbar. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jikalau seorang yang telah mendapat ilmu mengenai Al-Quran menganggap seseorang lain yang diberi dengan sesuatu yang lain itu lebih bernasib baik daripadanya, dia telah menunjukkan sikap tidak hormatnya kepada rahmat Allah yang diturunkan kepada dia kerana usahanya mempelajari Quran. Nampak? Anak-anak yang belajar Quran. Ibu-ibu yang hantar anak dia pergi belajar Quran, kelas tahfiz Quran. Jangan anggap anak aku ni tak ada apa faedah pun. Orang tu belajar tinggi, dia jadi doktor, jadi PhD, dah ada engineer. Wah, anak aku orang baca Qurannya. Jangan tuan-tuan. Al-Quran kitabullah, segala PhD, doktor, engineer semua dalam kubur tak bawa pun. Tapi yang kita bawa nanti dalam kubur Al-Quran. Al-Quran akan datang dalam kubur kita. Di mana malaikat munkar nakir nak soal kita, dia akan tahan. Jangan kamu ganggu ini orang. Aku telah susahkan dia di dunia dengan dia baca Quran. Tak dapat dia nak tidur kerana dia baca Al-Quran. Hari ini kamu jangan ganggu dia. Masya Allah. Al-Quran datang memberi syafaat. Di yaumul qiyamah dia akan berhujah di hadapan Allah. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Quran kerana Quran akan datang di yaumul qiyamah memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Sekarang kita ni masuk mahkamah. Kita ada satu kesilapan. Kita pasang lawyer. Ya, itu satu kesilapan, satu kesalahan. Sekarang ni kita hidup di dunia berpuluh-puluh tahun dengan berapa banyak dosa. Kemudian di hadapan mahkamah Allah, siapa nak bela kita? Mak kita? Tak. Ayah? Tidak. Suami? Isteri? Tak ada. Yang bela kita ialah Al-Quran. Dia akan datang dan berhujah di hadapan Allah. Ya Allah, ini orang aku tahan dia daripada tidur. Oh, ini orang aku tahan dia daripada berehat kerana membaca aku pagi, petang dan malam. Ya Allah, hari ini aku nak kau masukkan dalam syurga. Andai kata kau benar, aku ini Al-Quran kitabmu. Masya Allah. Allah tak akan tolak.
Itu tuan-tuan dan puan-puan ya. Jangan kita tinggalkan Quran. Dalam bulan Ramadan, di luar Ramadan, jadikan Al-Quran itu satu kemestian membacanya setiap hari. Tak banyak sedikit mesti baca. Dan ada juga beberapa surah-surah yang penting yang patut kita baca. Nanti kita akan sebutkan pula ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT telah berfirman, sesiapa yang tidak ada masa untuk mengingati aku dan memohon rahmat dariku kerana sibuk dengan Al-Quran, aku akan kurniakan kepadanya lebih daripada mereka yang memohon rahmat kepadaku. Ketinggian perkataan Allah ke atas segala-gala perkataan adalah seumpama ketinggian Allah atas segala ciptaan. InsyaAllah. Ini hadis kursi. Hadis yang Allah berfirman. Tak sempat nak baca doa banyak-banyak ustaz. Tak sempat nak banyak-banyak zikir. Kenapa? Sibuk baca Quran ni. Ni ustaz kata nak buat khatam Quran kan malam 29. Ya, nak buat khatam Quran malam 29. Inilah saya nak baca pagi, petang, malam. Saya ni tak pandai baca. Jadi saya baca. Tak sempat nak berdoa. Tak sempat nak berzikir. Allah berjanji dengan hadis ini, hadis kursi. Aku akan beri kepada dia lebih daripada orang yang minta padaku. Orang tu minta. Allah beri pada kita lebih pada mereka. Kenapa? Kerana sini Allah sebutkan ketinggiannya Al-Quran kepada sekalian kitab sama seperti ketinggiannya Allah atas sekalian makhluk. Allah kita nak bezakan Allah dengan kita. Apa nak ada beza? Tak ada. Allah itulah yang maha kaya, yang sempurna. Kita ni apa? Maaf kata najis, kotor saja kita ni. Dosa saja. Begitulah Al-Quran mulianya, tingginya daripada sekalian kitab-kitab yang lain. Ialah kitab-kitab yang tak ada faedah lah. Kalau kitab-kitab agama, itu pun daripada unsur Al-Quran. Kitab agama ni diambil pada Al-Quran juga. Unsur-unsur dalil-dalil Quran ya. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Allahu Akbar. Banyak kita kelemahan kita dalam kita menyediakan diri kita nak balik pada Allah. Kita nak pergi belayar, kita siapkan diri kita nak siapkan bekalan anak-anak kita siapkan hari depannya dengan kita bagi dia tuition, bagi sekolah, tuition, kita pressure. Allah, sedangkan hari depan dia tu tak tahu panjang umur ke tidak pun kita tak tahu. Tak apalah, tapi kita ni hari depan kita balik kepada Allah Ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu pada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Setiap orang lihatlah apa yang dia sediakan untuk hari esoknya. Hari esok? Besok nak makan apa? Bukan. Hari esok, hari yaumul akhirat. Itu hari, kenapa Allah kata hari esok? Sebab akhirat dengan kita ni dekat, sangat dekat. Dekat. Satu hari di sisi Allah seperti 1000 tahun kita di dunia. Jadi kalau sekarang ni kita dengan Nabi kita 1400 tahun, macam satu hari setengah saja. Macam satu hari setengah. Ini dah macam-macam lah berlaku sekarang ni dengan keadaan dunia ni. Yang maksiat, yang kita kata tak boleh nak gambarkan, dengan penyakit lagi. Memang dunia nak habis dah. Jadi hari besok kamu, hari besok tu ialah hari akhir. Apa yang kamu sediakan? Hendaklah setiap orang melihat apa yang dia siapkan untuk hari depan dia, hari esoknya, iaitu hari kiamat. Allahu Akbar. Inilah dia tuan-tuan. Ambillah pelajaran sedikit daripada pelajaran kita ini, yang kita dengar ni, supaya kita letakkan ke satu kesungguhan. Aku mesti khatam Quran dalam bulan Ramadan ni. Aku mesti baca Quran setiap hari. Walau sikit pun mesti baca. Kita letakkan satu kemestian. Ya, supaya kita jadikan orang yang istiqamah. Dan dengan itu mudah-mudahan kita mendapat barakah syafaat daripada Al-Quran. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami. Kami mohon padamu ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk dapat kami teruskan taat padamu di akhir-akhir Ramadan ini. Dan dapat kami mengkhatamkan Al-Quran ya Allah. Mereka yang masih lagi tidak lancar baca Quran, mudahkanlah lidahnya dan berilah mereka kemahiran untuk baca Al-Quran ya Allah. Ya Allah, jadikan Al-Quran teman kami dalam hidup kami ya Allah. Jadikanlah kami dapat baca Quran setiap hari, pagi dan petang ya Rahman. Izinkanlah kami ya Allah dengan berkat Al-Quran mendapat
dapat penuh redha-Mu, kasih sayang-Mu, dan dapat bertemu wajah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkatnya Al-Quran kami mohon ya Allah, ampunkanlah semua dosa kami, dosa ibu bapa kami, datuk nenek kami, guru-guru kami dan segala muslimin dan muslimat. Dengan berkat Al-Quran kami mohon padamu ya Allah, jadikanlah kami semua pada golongan yang akan lepaskan daripada api neraka-Mu ya Rahman. Kau telah janji pada setiap hari pada bulan Ramadan Kau membebaskan hamba-Mu dari neraka. Bebaskanlah kami, ibu bapa kami, datuk nenek kami, guru-guru kami, adik-beradik kami, pakcik-makcik kami, semuanya umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada api neraka-Mu ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, temukanlah kami dengan malam Lailatul Qadar. Kurniakanlah kami kekuatan untuk beribadat pada malam Lailatul Qadar. Kurniakanlah kami keikhlasan dalam sekalian amal-amal kami ya Allah. Kurniakanlah kami petunjuk ke jalan yang makrifat padamu ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau matikan seseorang pun dari kami melainkan atas kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, istiqamahkan kami atas amal-amal yang soleh. Jadikanlah amalan-amalan kami sampai ke akhir umur kami ya Allah. Janganlah Kau biarkan kami ditipu daya oleh nafsu dan syaitan ya Rabbal Alamin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bisul khatimah. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih saya ucapkan pada semua mereka yang telah berderma, berinfak dan mengeluarkan zakat, dan juga untuk fakir miskin, untuk negeri Yaman dan sebagainya. Jangan lupa setiap kali tuan-tuan buat pena tu, tuliskan kat dalam komen dia tu apa tujuannya, supaya mudah saya buat rujukan. Kalau tidak, susah saya. Dan begitu pula setelah itu buatkan kopinya dan WhatsApp pada saya supaya saya buat catatan, tahu siapa yang mengirimnya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, dengan itu saya akhiri dengan minta maaf banyak dalam penyampaian saya. Mungkin tersalah kata, terkasar bahasa. Apa-apa yang benar semua daripada Allah, yang salah silap pada kelemahan saya. Sama-sama kita jangan lupa malam ini malam 26. Malam kita ni malam 26 malam ni. Dan bagi negeri yang di India, Bangladesh, Pakistan, malam ini malam 25. Jadi tak mustahil, mungkin juga malam ni malam Lailatul Qadar. Dia mengikut kiraan mereka. Pokoknya kita beribadat bukan pasal Lailatul Qadar, kita ibadat kerana Allah. Jadi setiap malam pada 10 malam terakhir ni, kita isikan dengan taat kita pada Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pengajian kita akan kita teruskan pada esok hari. Besok hari Sabtu dan Ahad kita akan teruskan juga, sebab masa tak mengizinkan untuk kita bercuti, untuk sama-sama kita mengulang kaji pelajaran yang seterusnya dan perkara-perkara yang bersangkut paut dengan Ramadan dan akhir Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.